پاکستان نے افغانستان سے کمپلین کی ہے کہ یہ جو کراس بارڈر اٹیکس ہیں یہ بند کیے جائیں. تارڑ صاحب، پاکستان طالبان کو لانا چاہتا تھا تاکہ افغانستان میں انڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ کم ہو. ادھر عمران خان سڑکوں پہ ہیں، ادھر طالبان نے باڑ بھی اکھاڑ دی ہے اور وہ آپ کی بات بھی نہیں مان رہے اور وہ پریشر ڈالتے ہیں، آپ کو بارڈر بھی کھولنا پڑتا ہے، انہوں نے ڈالر بھی آپ کا تباہ کر دیا ہے. تارڑ صاحب، پاکستان کے اندر جو ہم چاہتے تھے افغانستان میں ہو وہ تو ایک سال میں نہیں ہو سکا. تو جس طرح ڈومیسٹک پالیٹکس خراب ہو گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت افغان اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ ریکٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سوات وغیرہ میں، لوگوں سے ایکسٹورشن منی لے رہے ہیں. تو بڑا تھریٹ تو اس وقت ہمارے لیے افغانستان نہیں ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کے کہنے پہ پاکستان میں اس وقت گنڈا گردی کر رہی ہے اور فوج بھی خاموش ہے اور لا انفورسمنٹ بھی. خبریں نہیں نکال رہے چیمہ صاحب، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے آرمی جنرل نے اگلے دن ٹویٹ کیا کہ وہ میک اسلام آباد اور سیکنڈ کیپٹل. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے سوئسائڈ بامبر دے آر ریڈی، تیار بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کریٹیسائز کیا کہ آپ کا ورڈ آف قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھتے ہیں قائد اعظم از دا ٹائٹل اونلی از فار پروفٹ. اور دوسرا اس میں بتاؤں گا یہ کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں. بھارت ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے، بھارت ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں ان کے آرمی جنرل، وہ کہتے ہیں آپ امریکہ ہے، آپ اس سے پیسے لیتے ہیں، ہم انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ امریکہ سے پیسے لے کے ہمیں مارتے ہیں، ہم انڈیا سے پیسے لے کے آپ کو مارتے ہیں. یہ تو ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ تو کہتے ہیں لیگل ہے، لیگل تو کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ بھی نان بلیور سے لیتے ہیں پیسے، آپ ہمیں مارتے ہیں، ہم نان بلیور سے پیسے لے کے آپ کو مارتے ہیں. یہ تو یہ ڈکے چھپی بات نہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں ابھی یہ تو. لیکن اس میں یہ بتائیں کہ وہ وہاں پہ پروجیکٹ کرتا ہے، اگلے دن انہوں نے گندم بھیجی ہے جو پاکستان سے. آپ افغانستان کو بیچ کر پیسے کماتے ہیں، وہ ادھر پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ گڈ ول کے لیے. ان کی پولیس کو ٹریننگ وہ دیتے ہیں، ان کی اسمبلی کی بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے. فرق ہے، یس، بہت فرق ہے. تو اس در حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ایک غلطی نہیں ہے. لیکن میں جو لب لباب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے میں نے بڑا اس کو کنکلوڈ کر کے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہر فیصلہ ڈالر بیس ہوتا ہے. آپ کا ہر فیصلہ کسی شخص کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے نہیں ہوتا. دکھ کی بات ہے. آپ نے سی پیک کے اوپر سے پیسہ بنایا ہے، کھول کے بنایا ہے، نیشنل انٹرسٹ کو آپ نے نگلیکٹ کر کے. آج بھی کوئی پروجیکٹ کھول کے دیکھ لیں، آپ ایئرپورٹ بنایا اسلام آباد، ادھر کپل ہے. کس چیز میں گھپلا نہیں ہے، کس چیز میں آپ ایماندار ہیں، کس چیز میں آپ نے شفافیت رکھی ہے. تو پھر جب اس طرح ہوتا ہے وہ پھر سوال یہ بنتا ہے نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ یہی ہو رہا ہے. آپ کے اس وقت اگر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، میں نام اب لنک لیتا ہوں، لسٹ میرے پاس میں نے ایک دو دفعہ بنانے کی کوشش کی ہے. آپ کے پولیس افسران کے بچے بھی نہیں آباد رہتے پڑھتے، بیویاں بھی ان کے ڈوئل سٹیزن ہیں. بلکہ یہ آئی تھی، اس کی پبلیکیشن آئی تھی کہ پولیس گروپ کے کتنے افسران جو ہیں ڈوئل نیشنل ہیں. یہ تو رواج ہے نا آپ کا اس وقت کے. اب خود وہاں بیٹھے ہیں، بڑے سیکرٹ عہدوں پر لوگ بیٹھے، بڑے کلاسیفائڈ عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں، لیکن بیویاں فارن سٹیزن، بچے فارن. یہی بربادی کا ایک میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا کوئی لیڈر دے جس کی اولاد وہاں بیٹھی ہو، جو بات جو نہ دیکھ رہا ہو، جس کے بیوی بچے، جس کا سارا مرنا جینا. خان صاحب نے جو اپنی تقریر میں کہا ہے، میرا جینا تو پاکستان میں ہے. خان صاحب خدا دانا ترے بچے نے 4 دن ہو رہے نہیں ہوتے پاکستان، 4 دن کے لیے وہ آئے تھے. کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو آپ؟ امریکن خاتون سے آپ کی بچی ہے، ایک چوتھی بیوی ہے آپ کی. کیسی آپ باتیں کر جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو آپ پتہ نہیں مجمع میں بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو میک سینس نہیں کرتی. طور سے وہ تو جو باتیں کر جاتے ہیں، لیکن عوام بھی تو آگے سے پھر ویسی عوام در حقیقت بات یہ ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں بات. چیمہ صاحب، عوام کے حالات یہ ہیں، میں زیادہ ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا. میں جب یہاں آیا پڑھنے کے لیے، میرے والد صاحب آئے پاکستان سے، انہوں نے، میں پڑھائی چھوڑی تو وہ ناراض ہوئے مجھ سے. انہوں نے کہا چل پاکستان واپس چلو اور چل کے وہاں پہ کوئی اپنی پریکٹس کرو. چل کے
मैंने कहा नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी, जिस कंट्री के अंदर लॉ की रिस्पेक्ट कोई नहीं उसकी मैंने प्रैक्टिस क्या करनी है। उन्होंने कहा यार फिर भी चलो छोड़ो, ये अमेरिका में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि किसी सड़क के ऊपर एक नलका लगा दो और साइन लगा दो कि इसके नहाने से खारिश खत्म हो जाती है, यू विल बिकम मिलियनर आउट ऑफ इट। अब उस कौम को, अब आपने देखा वहां पे कई माई बाबे, एक बाबा है जो स्पीकर के ऊपर दम कराता है इस तरह का, और सामने 10-10 हजार लोग बोतलें पानी की खोल के खड़े होते हैं। तो वहां पे फिर पाकिस्तान में तो सियासतदान सिर्फ इसलिए कामयाब हो जाता है कि उसका रंग हो रहा है, सोना बड़ा है, वाल बड़े सोने हैं, और उसकी पार्टी कामयाब हो जाती है। इमरान खान साहब की मिसाल देख लें आप। तो फिर उस मुल्क के अंदर फिर उसके लिए दुआ क्या नहीं हो सकती कि क्या किया जा सके। दीज आर द सर्कमस्टांसेस। लेकिन आई विश पाकिस्तान की, जिस तरह मैं कल कह रहा था, अब जिस तरह मैं खैर समझते हैं हम अपने आप को एक एक्सक्यूज नया या नया होप दे देते हैं हम लोग। उम्मीदें बहुत है आसिम मुनीर साहब पे और काजी फाइज साहब पे, अब अल्लाह करे कि कोई दुनिया पाकिस्तान को शायद वही कुछ सिखा जाए, मोरालिटी या ट्रैक पर ले आए कि अभी तक कुछ लोग हैं जिनके अंदर खौफ खुदा मौजूद है। वो जाते हुए बात भी और भी करना चाहता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जगह स्टेटमेंट दी है कि जो मेरा इन्वेस्टर होगा वो मेरा मास्टर होगा, यानी कि जो मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा वो मेरा मास्टर होगा। तारड़ साहब, ये कैसी स्टेटमेंट है? दुनिया में इन्वेस्टमेंट आती है, पर ये तो नहीं कि उसको अपना मास्टर कह लेना। मतलब ये चीमा सब डेस्परेशन के हालात है, क्योंकि आ को नहीं रहा। लोग आना क्या है, जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं वहां से। मैंने आपको बताया था मेरे कई अजीज दोस्त जो कि बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कॉल करके रोजाना पूछते हैं यार क्या ख्याल है, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं या अमेरिका आए। लोग भाग रहे हैं। तो फिर इन हालात में फिर इस तरह की स्टेटमेंट ही देनी थी ना, जब डेस्परेशन हो, डॉलर मिल ना रहा हो, एलसीज खुल ना रही हो, जमूद हो, सड़कें बंद हो, वो रोजाना नारे लग रहे हो हम जला के रख देंगे, खाक कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। फिर वहां पे फिर मास्टर में कहना होता है, और क्या कहें बेचारे, आता भी कोई नहीं। और वो कहते हैं चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, वो कहते हैं तुम आओ को डॉलर ले आओ। हमने कई अभी शॉपिंग कर रही लंदन में, हेरल्ड में जैकेटें बड़ी बड़ी अच्छी लगी हैं, वी हैव टू शॉप देयर। सही कह रहे हैं, वो आपकी बात सही है। मैं एक दफा, मैं पहले कभी बताई तो नहीं है, लेकिन एक दफा जनरल बाजवा साहब बात कर रहे थे, मैं भी वहां बैठा हुआ था। एक बड़ी, अब क्योंकि वो जा रहे हैं तो जाते हुए मैं सुना देता हूँ। तो चीफ साहब थे, आर्मी चीफ थे, बिजनेसमैन बैठे हुए थे, मैं भी उसी हॉल में बैठा हुआ था। तो चीफ साहब ने कहा कि मेरा एक दोस्त इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहा था पाकिस्तान में फिशिंग इंडस्ट्री में। तो मैंने कामरान माइकल उस वक्त पीएमएलएन के मिनिस्टर होते थे, तो मैंने उनको कहा, गवर्नर को मैंने कहा बेसिकली कि सिंध को कि यार उसको कहो कि मेरे दोस्त आ रहे हैं तो इनको एंटरटेन कर देना, तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। तो उन्होंने लिफ्ट ना कराई। कहते हैं कि मैंने फिर कुछ देर बाद मैंने खुद ही कामरान माइकल को फोन किया और कहा भाई कि इस तरह जो है ना वो कोई चीज है तो आप उसको देख लें। कहता है कि कामरान माइकल इतना बहादुर आदमी था कि उसने उनसे पैसे मांग लिए, यानी कि सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो है फिशिंग एंड पोर्ट का था आई थिंक कुछ, और उन्होंने इन्वेस्टर से ही पैसे मांग लिए। तो वो बेसिकली चीफ साहब या बाकी लोग भी ये बता रहे हैं कि जो बाहर से पैसा आता है तो हम फौरन हमारे मिनिस्टर उससे मुंह खोल के पैसे मांग लेते हैं। और मेरा ख्याल है कामरान माइकल साहब जेल में याद उन्होंने प्लॉट बेचे थे शिपिंग वाले या कुछ कराची में। एक दफा व्हाइट हाउस ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप पीरियड, वहां पे एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको पाकिस्तानी क्रिश्चियन ब्रादरी ने ये अप्रोच किया था कि मे बी ड्यू टू हिज रिलीजन ही हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ इट। और दिस वाज डिस्कस्ड विद मी कि आप इसके बारे में डू यू नो इट एंड व्हाट कैन यू डू फॉर कामरान माइकल। तो मैंने व्हेन आई लुक्ड इनटू इट एंड आई फाउंड आउट कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। उनके ऊपर कोई प्लाट भी बेचने के या प्लाट को ऐसे वैल्यूएबल प्लाट थे कि उन्होंने किसी को अप्रूव किए तो उसमें से कमीशन ली या कुछ किया, it was proven, जिसकी वजह से he was gone into that बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये हमारी लीडरशिप इस तरह कर रही है। इंडिया में देखें वहां जेलसी या कंपटीशन है, स्टेट्स आपस में कंपटीशन कर रही है। गुजरात, यूपी, मुंबई, ये सारे लोग जो हैं, महाराष्ट्र, इधर उधर, ये सारे आपस में कॉम्पीट कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम ये देने को तैयार हैं, हम मरकज को ये देने को तैयार हैं। और जबकि पाकिस्तान में इस तरह की वो जो कंपटीशन और वो जेलसी वो जो नजर नहीं आती, क्योंकि आज भी चीजें इस्लामाबाद से कंट्रोल होती हैं और वो उस तरह
जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या ना, रेड टेपिज्म है और बहुत सारी और चीजें। एक तो खान साहब को ये बड़ा शौक है कि नंगा कर करके मारते हैं, पता नहीं क्या इनके लोगों को शौक है ये कि जो भी पकड़ता है फौरन नंगे हो जाते हैं उनके सामने। मैं एक बात ये करना चाह रहा था, खान साहब को मौसम बेग याद नहीं आया आपके दौर में जो हुआ था आपका? तार साहब, वो गिल साहब जो बातें कर रहे थे, मुझे नंगा करके मारा और मेरे जिस्म को देख रहे थे और ये मेरे जिस्म के अज़ाओं से ये पाकिस्तान का उसमें यकीन करें कि वो वीडियो जो है खान अपना चीमा साहब, वो आप किसी मैच्योर आदमी के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। सर सामने खवातीन बैठी हुई थी इतनी ज्यादा, तो खवातीन के सामने कैसी बातें करते हैं, इनको कोई मैनर्स तमीज नहीं है इस चीज बस में। जैसा फिर लीडर होगा फिर उसी तरह के आगे उनके प्यादे होंगे। कोई मैच्योर आदमी उसको ना कर सकता है इस तरह की स्पीच, ना सुन सकता है। It was embarrassing। और ये इस तरह के लोगों के हाथों में पाकिस्तान का मुकद्दर है।